آج پھر کسی نے محبت بھری نظروں سے دیکھا. آج پھر ہم نے تمہاری خاطر نظریں جھکا لی. نمرا احمد لکھتی ہیں کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا. یہ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں، ملامتیں بھی انہی کے حصے میں آتی ہیں. بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے. کہنا کہ جو میرے ساتھ محبت میں ہوئی آدمی ایک دفعہ سوچے گا، جو میرے ساتھ محبت میں ہوئی آدمی ایک دفعہ سوچے گا. رات اس ڈر میں گزاری ہم نے، کوئی دیکھے گا تو کیا سوچے گا. خیر اس بات کو تو چھوڑ، بتا کیسی ہے تو نے چاہا تھا جسے وہ تیرے نزدیک تو ہے. کون سے غم نے تجھے چاٹ لیا اندر سے، آج کل پھر سے تو چپ رہتی ہے، سب ٹھیک تو ہے. اگر معلوم ہوتا کہ عشق اتنا تڑپاتا ہے، اگر معلوم ہوتا کہ عشق اتنا تڑپاتا ہے، کہ اگر معلوم ہوتا کہ عشق اتنا تڑپاتا ہے تو ہم دل جوڑنے سے پہلے ہاتھ جوڑ لیں. مجھے کسی سے نفرت نہیں ہوتی، یہاں تک کہ وہ دوست جنہوں نے مجھے مایوس کیا میں اب بھی ان سے محبت کرتی ہوں، لیکن میں انہیں دوبارہ اپنے ساتھ قبول نہیں کر سکتی. وہ کہتے ہیں نا اٹ وڈ بی ایزی ٹو سے دیٹ آدمی ایک دفعہ دل سے اتر جائے تو پھر ساتھ تو رہ سکتے ہیں لیکن درکار نہیں رہ سکتا. نظم عنوان گواہی. ایک اللہ، دو جہان، تین وطر، چار کتابیں، پانچ ارکان، چھ کلمے، سات آسمان، آٹھ دروازے، سب کی قسم مجھے تم سے محبت. انا میں اس نے مجھ سے بات نہ کی جسے مجھ کو منانا چاہیے تھا. محبت سے من اس کا بھر گیا سو، محبت سے من اس کا بھر گیا سو، بچھڑنے کا بہانہ چاہیے تھا. تو چاہتا ہے کسی اور کو پتہ نہ لگے، میں تیرے ساتھ پھروں اور مجھے ہوا نہ لگے. تمہارے تک میں بہت دل دکھا کے پہنچا ہوں. تمہارے تک میں بہت دل دکھا کے پہنچا ہوں. دعا کرو کہ مجھے کوئی بد دعا نہ لگے. تم اپنا خیال رکھا کرو جانا، بے شک سانسیں تمہاری ہیں مگر آپ جان تو ہماری ہیں. زندگی میں آپ کے پاس ایک ہارون شاہد جیسا دوست ضرور ہونا چاہیے. اگر پوری دنیا تمہیں چھوڑ دے تو میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا. پوری دنیا تمہیں اداس کر دے تو میں تمہیں ہنساؤں گا. پوری دنیا جب تمہارے خلاف بولے گی تو میں ہارون شاہد تمہارے حق میں بولے گا. پوری دنیا اگر تمہیں دھتکارے گی تو میں اپناؤں گا. تم مجھے ہمیشہ اپنا ہم قدم پاؤ گی، کیونکہ تم دنیا ہو میری. مجھے کہانی کی وہ ہیروئنز نہیں پسند جو کسی چھوٹے حادثے کے بعد مسکرانا چھوڑ دیتی ہیں، جو خود کو پتھر کا بنا لیتی ہیں اور زندگی سے بےسہار ہو کر گھومتے پھرتی ہیں. مجھے تو ویسی لڑکیاں پسند ہیں جو ہر تکلیف کے بعد بھی نرم دل رکھتی ہوں. مجھے تو پسند ہے ہنسنا، بولنا، کھیلنا اور ڈھیر ساری باتیں کرنا. میں بے وقوفیاں کرنا چھوڑ دوں گی تو سمجھدار کیسے بنوں گی؟ میں کسی کو اتنی اہمیت کیوں دوں کہ وہ میرا ذہنی سکون خراب کرے؟ میں کسی کے لیے کیوں رہوں؟ میں کسی کے لیے کیوں قربانیاں دوں؟ میرے لیے تو صرف میں ہی اہم ہوں نا. رشتوں میں زبردستی اچھی نہیں ہوتی. جن کو جہاں سکون ملے ان کو وہیں چھوڑ دینا چاہیے. تمہاری مجبوریاں ختم ہوئی، تمہارے بدلے پورے ہوئے اور ان کے ساتھ ساتھ تمہاری جھوٹی محبت کا وقت بھی ختم. ہم سے بڑھ کر کوئی پیارا بھی نہیں تھا اس کو، اور احساس ہمارا بھی نہیں تھا اس کو. عمر بھر تانا دیا دھوکہ دہی کا اس نے، میں نے یہ تیر تو مارا بھی نہیں تھا اس کو. دنیا میں لڑکیوں سے زیادہ احمق اور کوئی نہیں ہوتا. خوش فہمی کا آغاز اور اختتام ہم پر ہی ہوتا ہے. ساری عمر ہم محبت کی بے ساکیوں کا انتظار کرتی رہتی ہیں،
ताकि जिंदगी की रेस शुरू कर सके। हमें हर मर्द के बारे में खुश फहमियाँ रहती हैं कि वो आएगा, हमें देखेगा और हमारा हो जाएगा। कोई हमसे हमदर्दी करे तो हमें खुश फहमी होने लगती है, कोई हमें सराहे तो वो हमें अपनी मुट्ठी में कैद नजर आने लगता है, कोई हमारे साथ वक्त गुजारे तो हमारे होश और हवास अपने ठिकाने पर नहीं रहते। उम्र का ख्याल है, मुझ में मैच्योरिटी नहीं है। ये तो किसी लड़की में भी नहीं होती। कभी लड़कियां भी मैच्योर हो सकती हैं। हम में मैच्योरिटी सिर्फ तब आती है जब हमें इस तरह रिजेक्ट किया जाता। मैंने ये कहीं सुना था कि जो तुम्हारे लिए कदम भी न चल सके, उससे मिलने के लिए कभी समंदर पार मत करना। हर शख्स पे तू प्यार लुटाए, कोई बाकी भी ना छूटे। तू जमाने भर से दिल लगाए और तेरा साथी भी ना छूटे। तू सोचता है मुझ पर इल्जाम लगाकर तू रिश्ता खत्म कर लेगा, मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मेरी उस शख्स से रग़बत कभी सच्ची नहीं थी, दिल का भी काला था और शक्ल भी अच्छी नहीं थी। मुझको इजहार का मेयार पता था, दिल आंखें पढ़ लेती थी, मैं इतनी भी बच्ची नहीं थी। मैं डरती हूँ अब उससे कोई बात करते हुए मुर्शद। यूँ लगता है कि अब बोलेगा तो फकत दिल ही दुखाएगा। मेरे सामने किसी तीसरे का जिक्र करके, हाय वो शख्स मेरा सब्र आजमाता है। तुम्हें इतनी गैरत तो रखनी थी प्यारे, तुम्हें इतनी गैरत तो रखनी थी प्यारे, सताना नहीं था सताए हुओं को। मेरी खुशबू को हवाओं में उड़ाने वाला, लौट के आया नहीं छोड़ के जाने वाला। जाने किस मोड़ पे ले आई मोहब्बत मुझको, याद आता है बहुत याद ना आने वाला। ये किसी से नहीं है शिकवा, मैं खुद ही बर्बाद हो रहा हूँ। ये मेरे दिल की ही ख्वाहिशें हैं जो मेरे दिल को जला रही हैं। दोस्त तो मुखलिस होते हैं यारा। औरों के होते होंगे लेकिन मेरे नहीं थे। तुम दोस्ती के रिश्ते की मुखालफत कर रही हो? नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगी, हर शख्स इस मामले में खुश नसीब नहीं रहा। तुम्हें दोस्ती पर यकीन कब से नहीं रहा? यकीन ना हुआ, फिर यकीन होने पर, जब वो यार हंसने लगे मेरे रोने पर। इतने सस्ते नहीं थे जितना आपने समझ लिया। हाँ, आपके प्यार में झुके जरूर थे, आपने तो गिरा हुआ ही समझ लिया। पाँव फैलाए तो देखी नहीं चादर हमने, मुर्शिद तुझको चाहा तो फिर औकात से बढ़कर चाहा। मैंने उसे दिल में सवारा है, उससे कहना वो मेरे जीने का सहारा है, उससे कहना लोग तो बहुत है प्यारे मुझे मगर वो सबसे प्यारा है, उससे कहना मोहब्बतें शिकायतें अदावतें उसकी मुझे सब गवारा है, उससे कहना चाहने वाले यूं तो बहुत से हैं लेकिन मुझे सिर्फ इंतजार तुम्हारा है, उससे कहना मेरे सामने किसी तीसरे का जिक्र करके, हाय वो शख्स मेरा सब्र आजमाता है। ये काफी है कि वो मेरा हुआ था कभी, इस बात को छोड़ो कि वो अब किसका है। तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है, तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है, मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो, तो फिर ये बताओ कि तुम उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो। मैंने कभी उससे ये नहीं कहा था कि वो इस तरह चला जाए। वो बेतहाशा रो रही थी, बच्चों की तरह जुनूनी अंदाज में। उस लम्हे उस पर पहली बार इंकशाफ हुआ था कि उसे उमर से कभी नफरत नहीं हुई थी। वो उमर से नफरत कर ही नहीं सकती थी। मुझे उसके पास जाना है, मैं उसके पास रहना चाहती हूँ। उसका पोस्टमार्टम हो रहा है अलीसा, मैं कुछ देर बाद तुम्हें उसके पास ले जाऊंगा। अब्बास ने उसके कंधे को थपकते हुए कहा। वो बेबसी से रोते हुए उसे देखती रही। बहुत सालों के बाद वो यूं किसी के सामने रो रही थी, आंसुओं को रोकने की कोई इरादी या गैर इरादी कोशिश किए बगैर। कि रोज महशर हसाब हुसन
سونے چہرے خراب ہو سن تا بے وفاواں دی منڈی لگ سی پہلی صافس جناب ہو سن. مجھے یاد ہے میرے کانپتے ہوئے ہاتھ اور رکتی ہوئی سانسیں. کسی شخص نے مجھے بہت قریب سے موت دکھائی تھی. زندگی میں ایک چیز ہوتی ہے جسے کمپرومائز کہتے ہیں. پرسکون زندگی گزارنے کے لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے. جس چیز کو تم بدل نہ سکو اس کے ساتھ کمپرومائز کر لیا کرو، مگر اپنی کسی خواہش کو کبھی بھی جنون مت بنایا کرو. زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نہیں مل سکتی، چاہے ہم روئیں، چلائیں یا پھر بچوں کی طرح ایڑیاں رگڑیں، کیونکہ وہ کسی دوسرے کے لیے ہوتی ہے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ زندگی میں ہمارے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں. کچھ نہ کچھ ہمارے لیے بھی ہوتا ہے. کیا بتاؤں میں تم کو کہانی میری، کیا بتاؤں میں تم کو کہانی میری، کیا بتاؤں میں تم کو کہانی میری، زندگی کھا گئی ہے جوانی میری. تیرے غم نے بگاڑا ہے چہرہ میرا، تیرے غم نے بگاڑا ہے چہرہ میرا. ساری دنیا تھی ورنہ دیوانی میری. واہ 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 واہ. بولتا ہے مجھے یاد کرتا نہیں، ہاں بولتا ہے مجھے یاد کرتا نہیں، پاس رکھتا ہے لیکن نشانی میری. میری نیندوں کو برباد کر کے شفیق میری نیند چین سے سو رہی ہے وہ رانی میری. مجھے عمر سے صرف ایک شکایت تھی، اس نے میرا خیال رکھا، اس نے میری پرواہ کی، اس نے میری خواہشات کا احترام کیا، اس نے میرے ساتھ ہر چیز شیئر کی. بس اس نے مجھ سے محبت نہیں کی. علیزہ نے مڑ کر اسے دیکھا. محبت اس نے تم سے کی. تمہاری منگنی والی رات میں اسلام آباد میں تھی. اس نے مجھے رات 2 بجے فون کیا. وہ بہت زیادہ ڈپریس تھا. اس رات تمہاری اور جنید کی منگنی تھی. اسے بہت خوش ہونا چاہیے تھا. وہ بہت دیر خاموش رہا. پھر اس نے مجھ سے کہا، میں نے آج اس کو بہت رلایا ہے، بہت زیادہ. میں نے آج اس کو بہت جھڑکا ہے. وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے. وہ جنید کے ساتھ منگنی توڑنا چاہتی ہے. وہ کہتی ہے کہ وہ میرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. میں نے آج اسے بہت جھڑکا ہے، اسے بہت رلایا ہے، لیکن میں اس کے پاس سے اٹھ کر آیا ہوں تو مجھے لگ رہا ہے میں تو اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گا. مجھے تو اس سے بہت محبت ہے. میں کیسے اسے جنید کے ساتھ دیکھ سکوں گا؟ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. جانے والے میں اور پیچھے رہ جانے والے میں بہت فرق ہوتا ہے. جانے والے تو جانے سے پہلے ہی دور جا چکے ہوتے ہیں. اصل قیامت تو پیچھے رہ جانے والوں پہ گزرتی ہے. انتظار کی اذیت، بچھڑنے کا دکھ سبھی تو آتا ہے ان کے حصے میں. جانے والے تو اپنی ہی بنائی کہانی پر یقین کر کے چل پڑتے ہیں، اور پیچھے بس رہ جاتے ہیں تو سوال، جن سوالوں کا جواب پھر کبھی نہیں ملتا. اور بس محبت جس کی کوئی قدر نہیں ہوتی. اگر ہوتی تو شاید جانے والے کبھی جاتے ہی نہیں. پاگل ہو رہا ہوں میں، نیند ہی نہیں آتی مجھے، نیند ہی نہیں آتی. دیکھ دیکھیے آنکھیں دیکھ، تھک گئی ہیں، تھک گئی ہیں آنکھیں. تمہیں ہم بھی ستانے پر اتر آئے تو کیا ہوگا؟ تمہارا دل دکھانے پر اتر آئے تو کیا ہوگا؟ ہمیں بدنام کرتے پھر رہے ہو اپنی محفل میں، اگر ہم سچ بتانے پر اتر آئے تو کیا ہوگا؟ نفسیات کہتی ہے کہ جب انسان مسلسل ایموشنل پین سہتا ہے تو اس کا دل آہستہ آہستہ سخت ہو جاتا ہے. وہ جذبات کو محسوس کرنا چھوڑ دیتا ہے. وہ آہستہ آہستہ دنیا سے الگ ہو جاتا ہے. وہ نہ تو روتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ کسی سے اپنے زخم بانٹتا ہے. بس خاموشی اختیار کر لیتا ہے. وہ دور ہو جاتا ہے ہر کسی سے، حتیٰ کہ اپنے آپ سے بھی. وہ نہ شکایت کرتا ہے، نہ وضاحت دیتا ہے، بس دور ہو جاتا ہے. خاموشی سب سے خطرناک ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ وہ بدل گیا ہے، وہ الگ ہو گیا، وہ خوش نہیں لگتا، لیکن یہ نہیں جانتے کہ وہ تو ایک زندہ لاش بن چکا ہے. تنہا اکیلے بیٹھ کر کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے یہ دن دیکھنا پڑے گا. خود کو یوں اکیلا تیرے بن دیکھنا پڑے گا. ایک ایسا عجیب موڑ میرے قصے میں آ گیا. تو ہی سب کچھ تھا میرا، کیوں کسی اور کے حصے میں آ گیا. میں نے اس کے لیے کیا کیا نہیں گوایا. عزت گئی، سکون گیا، یار گئے، پریوار گوایا. پہلے تو میرا بھی دل تھا دل کی جگہ. گھر والے کبھی کبھی صحیح کہتے ہیں کہ تیرے جیسا کسی کو نہ دے. یقیناً میرے جیسا جو بھی ہوگا
बहुत रोएगा। किसी को तरस नहीं आया मेरे हाल पर, सांसें चल रही है तो कोई कद्र नहीं कर रहा, मैं मर भी जाऊं तो मत आना मेरे इंतकाल पर। हमारे फैसले ही हमको अक्सर मार जाते हैं, हमारे फैसले ही हमको अक्सर मार जाते हैं, जहां पर जीतना हो हम वहीं पर हार जाते। किसी के दिल से उतर कर आया हूँ, मैं अपने मुकद्दर से हार कर आया हूँ। तुम पूछते हो कि मोहब्बत में क्या हुआ हासिल, जो था मेरे पास मैं उसे भी खो कर आया हूँ। मेरी हर खुशी छिन क्यों जाती है, जो मैं चाहती हूँ वो मुझे क्यों नहीं मिलता है, मेरा हर सपना टूट क्यों जाता है, क्यों जिसे मैं चाहती हूँ वो मुझे नहीं मिलता है, क्यों हो रहा है। अरे उसके लिए तो सब किया यार, सब तो लोग बोलते थे ना कि इस पे यकीन मत करना, मैंने अपनी जिंदगी से वो लोग ही दफा कर दिए यार। कोई उसके बारे में कुछ गलत बोलता था, मैं सुन ही नहीं पाता था। और एक आज का दिन है कि मुझे अपने वफादार होने पर पछतावा होता है यार। मोहब्बत करना हमारे बस में नहीं, पर उस मोहब्बत से दूर चले जाना वो हमारी रास्ते है। शायद ये मेरी आखिरी नाराजगी है तुमसे, क्योंकि इसके बाद मैंने तुम्हें समझाने के बजाय खुद को समझा लेना है। घर वालों का भी अलग ही मसला है, घर से बाहर कहीं जाने नहीं देते और घर पर बिना ताने सुनाए चैन से रहने नहीं देते। जीने के लिए सबसे बुरा एहसास वो होता है जब तुम्हें लगने लगता है कि तुम उसी एक शख्स को डिस्टर्ब कर रहे हो जिससे बात करना तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। जब उनके रिप्लाईज ठंडे छोटे छोटे से हो जाते हैं, जैसे वो तुम्हारी मौजूदगी सिर्फ बर्दाश्त कर रहे हो, चाह नहीं रहे। तुम मैसेज भेजने से पहले रुक जाते हो, लफ्ज दोबारा दोबारा लिखते हो, सोचते हो कहीं तुम ज्यादा तो नहीं हो जा रहे हो उस शख्स के लिए जिसने कभी तुम्हें ये एहसास दिलाया था कि तुम बिल्कुल काफी हो। दर्द इसलिए होता है क्योंकि तुम्हें सिर्फ उनका वक्त चाहिए था, उनकी तवज्जो, वो गर्माहट जो पहले बिना कोशिश के मिल जाया करती थी, और अब तुम खुद को एक इंटरप्शन की तरह महसूस करते हो, जैसे किसी ऐसी जगह पर नापसंदीदा मेहमान जो कभी तुम्हारा घर हुआ करती थी। फिर ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है, क्या मुझसे कोई गलती हो गई, क्या मैं उन्हें दूर धकेल रहा हूँ, या फिर उन्होंने बस परवाह करना छोड़ दिया। और ये बेयकीनी, ये खामोश फासला किसी सख्त लफ्ज से ज्यादा तोड़ देता है। तुम खुद को पीछे खींचने की कोशिश करते हो ताकि दिल को मैंने खुद को बर्बाद कर दिया उस कल के आए हुए लड़के की खातिर, मैंने सब कुर्बान कर दिया। न इज्जत हाथ रही, न मोहब्बत साथ रही, न वादे पूरे हुए, न वफा निभाई गई। हाथ लगा तो सिर्फ कम बख्त इस जालिम दुनिया की जिल्लत और रसवाई। उसका सर डैशबोर्ड के पास था। एक सेकंड के 1000वें हिस्से में उसने पहले अपने कंधे और फिर अपनी गर्दन में लोहे की गर्म सलाखें सी घुसती महसूस की। वो बेइख्तियार चिल्लाया था, फिर यके बाद दीगरे उसने कुछ और सलाखों को अपनी गर्दन, कंधे और कंधे की पुष्ट में धंसते महसूस किया। कितनी वो नहीं बता सकता था। फिर फिजा में एकदम खामोशी छा गई। उसका सर डैशबोर्ड पर टिका हुआ था। उसके जहन में बहुत सारे ख्यालात गदमद हो रहे थे। चेहरे, आवाजें, माजी, हाल, चीजें, लोग। वो सांस लेने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। उसकी आंखों से पानी निकल रहा था और उसकी नाक से खून। उसने अलीजा के चेहरे को अपने जहन की स्क्रीन पर उभरते देखा। बेइख्तियार उसने सांस लेने की कोशिश की। फिर उसने उसके साथ जुनैद को देखा। वो सांस नहीं ले सका। उसे अपना दायां बाजू किसी के दोनों हाथों की गिरफ्त में महसूस हुआ। एक गहरी तारीकी ने उसको अपने हिसार में ले लिया। डूबते हुए जहन के साथ उसके जहन में उभरने वाला आखिरी ख्याल उसकी मम्मी का। जब दोस्तियाँ अकेले निभानी पड़ जाएं तो क्या करना चाहिए? जब दोस्तियाँ अकेले निभानी पड़ जाएं तो फिर वो दोस्तियाँ नहीं रहती, ज़बात बन जाते हैं। तो फिर इन जबरदस्ती के ताल्लुकात को कायम रखना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? अगर इज्जत नफ्स प्यारी न हो तो जरूर कायम रखें, वरना खुद को मजबूत बनाकर इज्जत से दूर हो जाए और उन लोगों की जिंदगियों से अपनी एग्जिस्टेंस खुद ही खत्म कर दें
ये आखिरी ऑप्शन था, सो मैंने अपनी इज्जत नफ्स को तरजीह देते हुए दूरी का ही रास्ता चुना। आंसू बहाने के बजाय तुम अपने प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं नहीं कर सकती, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मेरा कोई फायदा नहीं है, ना खुद को ना किसी दूसरे को। नानो ठीक कहती हैं, मैं हमेशा दूसरों के सामने उनकी बेइज्जती का बायस बनती हूँ। मैंने सोच लिया है, अब मैं कुछ नहीं करूँगी। मैं कॉलेज भी नहीं जाऊंगी। वो अब बच्चों की तरह बिलखते हुए कह रही थी, स्टडीज छोड़ दोगी, फिर घर में रहकर क्या करोगी? कुछ भी नहीं करूंगी। मैं अपनी सारी पेंटिंग्स को जलाऊंगी, फिर क्रिस्टी को मार दूंगी, फिर खुद भी मर जाऊंगी। बकवास मत करो एलिसा, उसे जैसे करंट लगा था। आप देखना, मैं ऐसा ही करूंगी। मेरे होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को मेरी जरूरत ही नहीं है। मैं अनवांटेड हूँ। उसके दिल को बेख्तियार कुछ हुआ। वो अब चेहरा दोनों हाथों से ढांप कर रो रही थी। अलीसा, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, मुझे जरूरत है तुम्हारी।